मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। साडे देश विच लखीमपुर खीरी विच एक बड़ी दर्दनाक घटना वापरी है। दो दलित कुड़ियां दा जो नाबालग हैं उन्हां नाल समूहक जबर जिना किया गया। उस तो बाद उन्होंने गला घोट के मार दिता गया ਅਤੇ फिर पिंड दे नेड़े एक दरखत ते उन्होंने रस्सियां नाल बन के लटका दिता गया। अपराधियों की कोशिश ये दसन दी सी कि इन्हां कुड़ियां ने सुइसाइड किया है, पर गल बहुती छिपी ना रही। सब पासे शोर मच गया। इन्नी दर्दनाक कहानी, इन्ना भयंकर घोर अन्याय नाबालग दलित कुड़ियां नाल होया। ये जिहड़ा सब कुछ वापर रहा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक चलंत दुखांत है जिहड़ा हेठली जाति दीयां कुड़ियां नूं नाल बार बार वापरदा है अते कुछ देर वो अखबारां दीयां सुर्खियां तो बाद वो पिछे चला जाता है। फिर पुलिस अपनियां कार्रवाइयां राही कोई कंप्रोमाइज़ करा देगी, कोई पैसे दवा देगी, ते सरकार उन्होंने एक नौकरी का लालच दे देगी तां जो वो केस कचहरियां विच लंबे समय ना चलन ते केस दब जाण। सो गरीब दलितां दी जो दुखांत भरी विथया है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ चर्चा की जाएगी ਅਤੇ कोशिश की जाएगी कि दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ जाए कि ਅਜਿਹਾ कुछ क्यों हो रहा। बार बार ये ਜਿਹੜੀ मर्द प्रधान समाज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मानसिकता काम कर रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है कि औरत ਦੀ कोई हस्ती ही नहीं। उसनू ऐ ही समझा गया कि भी जिवें एक खिडौना है, इन्हों चक लो, चक के इन्हों काम बिरती दी पूर्ति करो। उस तो बाद जे डर लग जाए कि भी मेरा केस बन जाएगा और देगा, उन्होंने तुसी मार दो। ये कोई पहली घटना नहीं। हाथरस विच भी यही होया यूपी च। उत्थे ते जिहड़ी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की थी वो होर भी दुखदाई है। उस कुड़ी दी लाश मापियां नूं नहीं दिती गई अते रातों रात पुलिस ने बड़ी गैर जिम्मेवारी नाल, उन्हां कोल कोई अधिकार नहीं सी, उस कुड़ी दा उन्होंने संस्कार करता और उस संस्कार राही हाथरस केस का जिहड़ा फिजिकल एविडेंस सी वो भी उन्होंने मिटा दिता। सो ये जिहड़ियां कहानियां, ये जिहड़ियां घटनावां बार बार वापरदियां, ये एक बड़ी नीच मानसिकता नूं दर्शाउंदियां जिहड़ी साडे समाज विच बहुत प्रचलित है। इस केस विच जिहड़े 6 व्यक्ति मुजरम पकड़े गए हैं वो मुसलमान हैं। इस करके इस केस की जिहड़ी पैरवी है पुलिस वो बड़ी काफ़ी ठीक ढंग नाल करेगी अते पूरा यतन करेगी कि इन्हां नूं सजावां भी हो जाण। बड़ी तुरंत ही उन्होंने इस दे अपराधियों नूं फड़ लिया अते उन्हां नूं हवालात विच बंद कर दिता। इन्वेस्टिगेशन जारी है। सो ये जो कुछ वापरदा है, दलित समाज दियां औरतां नूं रोज़मर्रा जिंदगी विच ये सब कुछ दा सामना करना पै रहा है। ये सिर्फ यूपी च नहीं हो रहा, ये बिहार च भी होंदा है, ये पंजाब च भी होंदा है, हरियाणे च भी होंदा है अते होर कई थावां ते होंदा है। सिर्फ दलित औरतां नाल अजिहा विचार करन दे मसले तो इलावा अगर कोई
ਦਲਿਤ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੁਲ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਰਾ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਵਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ, 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਫੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਜਰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਫਿਗਰਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 32,033 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਭੈ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰ ਲਏ, ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 28,046 ਹੋ ਗਈ ਔਰ 2021 ਵਿੱਚ 31,677 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 2021 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 2021 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4,28,278 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਿਊਡਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੀਚ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ
ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ 2 ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਚੋਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ MLA, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਥ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਰਜਨਲ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਦੁੱਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਯਾਨੀ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਰੇਪ ਅਤੇ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।